So we were discussing about the canonical transformations in our last class. Canonical transformations എന്താണ് എന്ന് define ചെയ്തിരുന്നു. So hope you still remember. We started with the legendary transformation as the mathematical technique to change the basis from one set to another one. Thereafter we discussed about what is known as point transformations. Point transformations were defined as the transformations of the coordinate space where only coordinates are undergoing a transformation or a change to a new set. And we have seen that while we discuss about the Hamiltonian mechanics, where both the coordinate as well as momenta assume importance, it's not enough to deal with the coordinate transformation alone. So we added one more transformation along with the coordinate transformation, which we named as the canonical transformation. So basically, as a definition, you can always remember the canonical transformations are nothing but the transformations of phase space. Phase space means it is spanned by both the coordinate as well as the momenta. So canonical transformation involves the transformation of coordinate as well as momenta of particles of the system. And we have seen the general way of representing this process is that the old set of coordinate qi will be completely transformed into a new set of coordinate, you say qi, and the old set of momenta, let's represented by pi, will be completely transformed to a new set of momenta pi. I or j, they are dummy indices, you can use any of this. And this transformation of old coordinate as well as momenta is accompanied by a change in the Hamiltonian of the system as well, because you know that the Hamiltonian, the original Hamiltonian of any system in the old set of coordinates and momenta can be written as h is a function of qi pi. Sometimes of course time will be also appearing in the functional dependence, and so when you do a transformation of this kind from old coordinates to new coordinate and old momenta to new set of momenta, automatically we can expect that in the background the old Hamiltonian also will be undergoing a transformation. It will be also getting affected. So we define the new Hamiltonian by the letter k. It is represented by the letter k, and of course k will be a function of the new set of coordinates and the new set of momenta. So this is the usual way of understanding what is known as the coordinate and momentum transformation. So basically canonical transformations are the transformations of the phase space. And why do we do this transformation? The basic idea is it is always done in order to simplify the solution of certain problems. So based on the difficulty of the problems at your hand, we have to find out suitable transformation which may ultimately result in simplification of the given problem, or the solution of the given problem will be getting simplified. So that is the basic ideology behind any mathematical transformation, in particular of canonical transformation. Okay, and the canonical transformations are characterized by a property that they leave the Hamilton's equations of motion invariant. So this is the characteristic or the hallmark feature of the canonical transformation. So any transformation can be called or regarded as a canonical one if and only if at the end of the transformation the transformed coordinate as well as the momenta is also obeying the same set of Hamilton's equations of motion. So in short, we can say that canonical transformations leave the Hamilton's equations of motion invariant. So namukku invariance of the Hamilton's equations of motion ഒരു given transformation canonical ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസ് ആയിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. So this is the main characteristic feature of every canonical transformation. So what does it mean? It means that നമുക്കറിയാം old set of coordinate and momenta is represented by qi and pi, അല്ലെങ്കിൽ qj and pj ആണെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് old sets in old set, old means original set,
original set. Okay, original set of coordinates in original set of coordinates and momenta. Okay, system has got a Hamiltonian represented by H, okay, which is a function of Qi, Pi, or Qj and Pj. So you know that what will be the resulting Hamilton's equation of motion. So we can say that Qi or Qj, whatever it is, I or j, Qj dot will be related to its Hamiltonian as, you know, it is dou H by dou Pj. And Pj dot, as we have seen, Pj dot, the time derivative of the canonical momentum, that will be equal to minus dou H by dou Qj. This is what we have seen. Means Qj and Pj obey this set of partial differential equations where H is the Hamiltonian of the system. In the transformed set, you know what is meaning of transformed set? Means we are transforming Qj's, all Qj's to capital Qj's, and all small pj's, means old set is now converted into capital pj's. Then as I have told here, the Hamiltonian also will be undergoing a change. That Hamiltonian itself will be getting changed. So H is becoming K, say. Okay, so the new Hamiltonian, we could have called this H dash. Instead of H dash, the common symbol used is K. So if K is the new Hamiltonian, then this statement means that these coordinates as well as momenta also obey the same set of what you call Hamilton's equation of motion. Then we can say Qj dot, that is the time derivative of the transformed coordinate, that will be related to the new or the transformed Hamiltonian as dou k by dou capital Pj. And what about capital Pj dot, the time derivative of the transformed momenta, that also will be related to minus dou k by dou Qj. So this is the meaning of the statement that we have made here, that the canonical transformations leave the Hamilton's equations of motion invariant. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ മീനിങ് ഇതാണ്, പഴയ കോർഡിനേറ്റുകളും മൊമെന്റയും അവയുടെ ഹാമിൽട്ടോണിയനുമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഒബേ ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കാനോണിക്കൽ ആയിട്ടാണ് നടന്നത് എങ്കിൽ, അതേ നിയമപ്രകാരമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ, ആ പുതിയ കോർഡിനേറ്റുകൾ ആയ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂജയും ക്യാപിറ്റൽ പിജയും അവയുടെ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഹാമിൽട്ടോണിയനായ കെയുമായിട്ട് ഒരേ രീതിയിലുള്ള ബന്ധം തന്നെ നിലനിർത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഹാമിൽട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷന്റെ ഫോം എപ്പോഴും ഇൻവേരിയന്റ് ആയിട്ട് തുടരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതയുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. Okay, so that is the meaning of canonical transformation in our context. Now we have to just discuss the detailed feature of canonical transformation. For that, generally നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, the canonical transformation, I'm writing now CT in short, can be represented, canonical transformation from Qj Pj coordinated momentum to capital Qj capital Pj. So okay, this is the canonical transformation can be represented by the transformation equation. So you know, every transformation is related by a particular equation known as the transformation equation. So നമ്മൾ generally ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. So that is represented by the transformation equation. Capital Qj is equal to capital Qj of Qj, Pj and sometimes time, and capital Pj
is equal to capital Pj of the same set of old coordinates and momenta, small qj, small pj, and time. Time is an optional thing. It may be depending or it may not be depending. That depends on the case. So let me call these two general equations as equation number maybe C3, equation number 3 for the time being. And equation number 3 represents the general transformation equation from the old set to the new set. ഇതിന്റെ മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടാവും, പോയിന്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഏതാണ് പോളാർ സിസ്റ്റത്തിലേക്കൊക്കെ മാറ്റുമ്പോൾ വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ്, ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു, സി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫ്രം എക്സ് വൈ ടു ആർ തീറ്റ, എക്സ് വൈ ടു ആർ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ആർ തീറ്റ. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് വൈ, എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്മോൾ ക്യൂ, ഓക്കെ, Q1 എന്ന് വിളിക്കാം. സോ ആർ ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ Q1 ആയിട്ട് കരുതുക, പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോം. വൈ എന്ന് പറയുന്നത് Q2 ആയിട്ട് കരുതുക. സോ തീറ്റ വിൽ ബി ക്യാപിറ്റൽ Q2. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾഡ് കോർഡിനേറ്റ്സിൽ നിന്നും സെറ്റ് ഓഫ് ന്യൂ കോർഡിനേറ്റ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ഇതിനെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക, കോൾഡ് ആസ് PT, point transformation, which is a coordinate transformation. And you know that the new coordinates arrived, they are related to the old coordinates. Do you remember how we have written that? Small r. What is small r? Small r is equal to, we can see that that is related to the old one as x square plus what? Y square. X square plus y square whole raised to half. അതാണ് small r ന്റെ equation. ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജനറൽ എഴുതിക്കൂടെ? That is small q, okay, or we can say that is directly we can write small r is a function of alle endana small x and small y. It's not small r is a function of x and y. alla engil general aayittu ezhumbol endana small r is representing capital Q. Capital Q1 is a function of Q1 is related to old one. X, y commonly they are known as Q1 and Q2, or let's say that is Q1, Q2, നമുക്ക് അതിനെ QI എന്നോ QJ എന്നോ വിളിക്കാൻ പറ്റും. Right? Similarly, you know, we can write theta. Theta is represented as tan inverse of y by x. ഓർമ്മയുണ്ടാവും, tan inverse of plain polar coordinates relation ആണ്. So theta equal tan inverse of y by x. നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ y യും x ന്റെ ഡിപെൻഡൻസ് അല്ലേ? അതിന്റെ അർത്ഥം theta is also expressed as a function of x, y. Or I can say that capital Q2 is also a function of Q2 of QJs. Okay. Generally, we can write that Qj is a function of the old sets of coordinates, or Qj is a function of Qj of small qj. എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ ജനറൽ ആയിട്ട് എഴുതുന്ന ഫോം. ഇതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 3 എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ, പോയിന്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ കോർഡിനേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മാത്രം നടക്കുമ്പോൾ കനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ കോർഡിനേറ്റുകൾ ട്രാൻസ്ഫോം ആവുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മൊമെന്റയും കൂടി എന്താവുന്നു, ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ. അവിടെ കോർഡിനേറ്റുകളെ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആവുന്നതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ QJ ഈക്വൽ ടു QJ ഓഫ് സ്മോൾ QJ PJT എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അതുപോലെ മൊമെന്റയുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് PJ ഈസ് ഈക്വൽ ടു PJ ഓഫ് QJ PJT. ഇതിന്റെ മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, പുതിയ കോർഡിനേറ്റുകളെയും പുതിയ മൊമെന്റുകളെയും പഴയ കോർഡിനേറ്റുകളുടെയും മൊമെന്റയുടെയും അതോടൊപ്പം സമയത്തിന്റെയും ടേംസിലേക്ക് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 represents the general form of the transformation equations. അപ്പോൾ ഈ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, ഇനി ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ we have to find out a relationship between the old set and the new set. നമ്മൾ പഴയ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ ഓർത്തിരിക്കണം, ഒരു സിസ്റ്റം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വിധേയമാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ അതിന്റെ പുതിയ ഫോമിലേക്ക് എത്തും, അതായത് എച്ച് എന്നുള്ളത് കെ ആയിട്ട് മാറും. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ലഗ്രാഞ്ചിയനിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം. കാരണം എന്താ, ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഓൾഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലെ. സാധാരണഗതിയിൽ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് QJ ഡോട്ട് ആൻഡ് ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ QJ ഫേസ് സ്പേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് QJക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. QJക്ക് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സിസ്റ്റത്തിന്റെ ലഗ്രാഞ്ചിയനിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ ഓർക്കാം, ഒരു ഫേസ് സ്പേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം, ലെറ്റ്സ് സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഫ്രം L to L dash.
L is getting transformed to L dash. അപ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും, Qj is getting transformed to capital Qj, small pj is getting transformed to capital Pj, Hamiltonian H is getting transformed to the capital K or H dash. Okay, and by the by, the Lagrangian of the system also will be getting transformed from L to L dash. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. Okay, so these are the defining equations. So let's go to the relationships between all these quantities. So in order to do that, let's start from what you call the equations that already we have written. ഇനി നമുക്ക് പുതിയ കോർഡിനേറ്റുകളും പുതിയ മൊമെന്റയും ഹാമിൽട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഒബേ ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതായത് ക്യാപിറ്റൽ Qj, സിൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും, സിൻസ് ക്യാപിറ്റൽ Qj ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ Pj obey the Hamilton's canonical equations of motion. That's the definition of canonical transformation. We can say that Qj and Pj are also canonical. Qj and Pj are also canonical. Canonical എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരും നിയമപ്രകാരം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവയാണെന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ. സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡൈനാമിക്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ Qjയും ക്യാപിറ്റൽ Pjയും ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും. Okay, so that is the thing. Now if L dash is the Lagrangian, in the transformed space എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? That is in capital Qj അല്ലേ, capital Pj space. ഈ സ്പേസിലെ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ L dash എന്ന് കരുതുക. Means that is L has become L dash as a result of the transformation. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും, therefore what will be the definition of Hamiltonian? K and L dash will be related. What is the relation of K and L dash? So K will be equal to, the new Hamiltonian will be equal to sum over J. This is the definition of Hamiltonian that we have already written earlier. Capital Pj, capital Qj dot minus L dash. Right? K will be equal to Pj Qj dot minus L dash. Where it has come from? This is in place of equation നമ്മൾ ഏതിനു പകരം എഴുതിയതാണ്? ഒറിജിനൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ റിലേഷൻ എന്തായിരുന്നു? പഴയ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് കോർഡിനേറ്റിലെ H is equal to, it was sum over J Qj Pj dot minus L എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഹാമിൽട്ടോണിയന്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ? ഇത് old set of coordinates. So this is the value of what is that? This is the relation between Hamiltonian and Lagrangian in the old set of coordinates Qj Pj. And the left side equation is the relation between Hamiltonian, new Hamiltonian capital K with what? New Lagrangian L dash with the transformed coordinates and momenta capital Qj and capital Pj. So I think there is no doubt about how this equation has come. Okay, അപ്പം ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇക്വേഷന്റെ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി മാത്രമല്ല Qjയും Pjയും രണ്ടും കനോണിക്കലി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ദേ ആർ ഓൾസോ കനോണിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവർ കനോണിക്കൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, they must satisfy the modified Hamilton's principle. Okay, so since capital Qj, capital Pj are canonical, ഇവർ canonical ആണ് because they are obeying the same set of canonical equation of motion. They must satisfy, or they must obey the modified Hamilton's principle. നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും എന്താണ് ഈ modified Hamilton's principle എന്ന്? Modified Hamilton's principle. Do you remember what is Hamilton's principle? Hamilton's principle was saying that delta is not അല്ലേ, വേരിയേഷൻ ഓഫ് T1 to T2. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാമിൽട്ടൺ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ഒറിജിനൽ ഫോം. ലഗ്രാഞ്ചിയൻ L dt is equal to 0. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാമിൽട്ടൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ. നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തായിരുന്നു. എങ്ങനെ? ഫേസ് സ്പേസിന് അനുരൂപമാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ലഗ്രാഞ്ചിന് പകരം അവിടെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ
മോഡിഫൈഡ് ഹാമിൽട്ടൺസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരുന്നു മുൻപൊരു ക്ലാസ്സിൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കത് മോഡിഫൈഡ് ഹാമിൽട്ടൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ എഴുതാം ഫോർ ദ ന്യൂ കോർഡിനേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ. എങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഓർത്താൽ മതി, മനസ്സിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായാൽ മതിയാവും. സോ ഡെൽറ്റ ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം സം ടൈം ലിമിറ്റ് t1 to t2. ഇനി എൽ ഡി ടിക്ക് വരെ ഇവിടെ എൽ ഡാഷ് ഡി ടി എന്നാണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ, എൽ ഡാഷ് ഡി ടി. സോ വാട്ട് ബി എൽ ഡാഷ് ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ? എൽ ഡാഷ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എൽ ഡാഷ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് എൽ ഡാഷ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത്. ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് as സം ഓവർ ജെ അല്ലേ. നിങ്ങൾ ഈ എൽ ഡാഷിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. സോ യു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഹിയർ and you take the k here, so you will be getting L dash. So that is sum over j capital Pj capital Qj dot minus k. So what I have substituted now in the bracket is nothing but L dash. So times dt. So it is an integral, time integral. So I have to put up dt, that is equal to 0. So let me call this one by some equation number, say 4. Okay, so I'm using continuous equation numbers. Ini Qj Pj canonical transformed coordinate momentum canonical ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ റിലേഷൻ ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഓൾസോ ഇത് മാത്രമല്ല, ഓൾഡ് സെറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് മൊമെന്റേയും ഏതായാലും കനോണിക്കൽ ആണല്ലോ. ഓൾസോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഓൾഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബോത്ത് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് ആണ്, ആർ ഓൾറെഡി കനോണിക്കൽ. അവർ ഓൾറെഡി കനോണിക്കൽ ആണ്. കനോണിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥത്തിലേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ബീയിങ് കനോണിക്കൽ? കനോണിക്കൽ മീൻസ് ദേ ഒബേസ് ഹാമിൽട്ടൺസ് കനോണിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ. ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർഡിനേറ്റോ ഒരു മൊമെന്റോ ഹാമിൽട്ടന്റെ കനോണിക്കൽ ഇക്വേഷൻ മോഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പേരാണ്, they are also said to be what? Canonical. Okay, so also all the coordinates are already canonical അല്ലേ. all the coordinates already canonical ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവരും തീർച്ചയായിട്ടും മോഡിഫൈഡ് ഹാമിൽട്ടൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓൾറെഡി ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. So that is, I can write delta of integral from t1 to t2, okay, in bracket L dt എന്ന് എഴുതേണ്ടത്. L is given by this relation, so L. Okay, so ഇവിടെ L നെ ഞാൻ ഇവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു, H നെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. So that is your original, okay, Hamilton's modified principle, that is sum over J Pj small pj Qj dot minus H. H is the original Hamiltonian before transformation. dt is equal to 0. Okay, equation number 5. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്, k is a function of എന്തായിരിക്കും? K is a function of capital Qj, capital Pj and sometimes time, whereas H is a function of H of എന്താണ്? Small qj, small pj, old coordinates moment ആണ്, and time. ഇതെപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് മുൻപുള്ളതും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് ശേഷമുള്ള ഹാമിൽട്ടോണിയൻസ് ആണ് ഈ രണ്ട് റിലേഷൻസ് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 ഉം 5 ഉം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can see there is a lot of similarity. Okay, both are obeying a particular integral, and ഇത് രണ്ടും simultaneously valid ആണ്. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 and 5 are simultaneously valid, but the simultaneous validity of equations 4 and 5 does not mean that their integrands are equal. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും simultaneously valid ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഇന്റഗ്രാൻഡ് 0 ആണ്, അല്ലെ സോറി അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഇന്റഗ്രാൻഡ് ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ബിക്കോസ് വാട്ട് those equations says that the variation in that particular integral is equal to 0. That doesn't mean that need not necessarily mean that അത് എപ്പോഴും അവയുടെ ഇന്റഗ്രാൻഡ് തമ്മിലും ഈക്വൽ ആവണമെന്ന് യാതൊരുവിധ നിർബന്ധവുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരുടെ ഇന്റഗ്രാൻഡ് ഈക്വൽ ആണെന്നൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ജമ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിന് പകരം okay, what we are going to do is that we are going to subtract. Okay, we are going to make some mathematical modification. I'm going to subtract okay, equation 5 and equation 4. Means I'm going to subtract equation 4 from equation number 5. Okay, so what will be the result? Let's see. What is the result going to get? We are going to get delta of, so delta is taken as a common thing, integral t1 to t2. Integral namukku common aayittu edukam. Then I'm using a bracket, curly bracket. So what is that? Equation number 5. Equation number 5 ഇവിടെ square bracket ഉള്ള സാധനമാണ്. So that is sum over j pj small pj qj dot minus h. So let me put still that in a bracket, minus okay the integrand of equation number 4. That is what, let me once again open a square bracket. That is sum over j capital Pj capital Qj dot minus k. Then the bracket is closed. dt,
that is equal to 0. Let me say that is equation number 6. This is equation number 6. Okay, let's see where we are proceeding to. Equation number 6 on the മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക. If you are okay, following me along with me, I hope that you are writing also along with me. Okay, so let's see what to do. ഇനി ഈ equation number 6 നമ്മൾ കണ്ടു. ഈ equation number 6 ൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താൻ പോവുകയാണ്. Because we need to, or we have a motivation, നമുക്കൊരു aim ഉണ്ട്. So what we are going to do is that we are going to make a small modification in equation number 6. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ, I'm going to bring a new term. ഈ ടേമിന്റെ കൂടെ equation number 6 ന്റെ ഇന്റഗ്രാൻഡിൽ ഞാനൊരു പുതിയ ടേമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. I'm going to introduce an arbitrary function. ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മുൻപോട്ടേക്കുള്ള നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കഷൻസ് കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് തരും. So what I'm going to do, see, this is my argument. Equation 6 will not be affected. Mathematically, equation 6 will not be affected. We will just argue this one later. If we add means or subtract, add means in general. If we add or subtract the total time derivative of an arbitrary function. I'm going to introduce an arbitrary function which is of use for us later. An arbitrary function, say, arbitrary function okay, a function which is of fixed form. Okay, form കൃത്യം എന്താണെന്ന് പറയുന്നില്ല. f എന്നാണ് ഞാൻ ആ ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു പുതിയ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. For some reason you will understand it later. f എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. എന്താണ് ഈ f ന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ, f should be a function of coordinates moment. Okay, so f is a function of, say, in general q, p and t. q, p and t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓൾഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആവാം, പുതിയ കോർഡിനേറ്റ് ആവാം. ഓക്കെ, ഓൾഡ് മൊമെന്റ് ആവാം, പുതിയ മൊമെന്റ് ആവാം, ടൈമിന്റെ ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പം പഴയതോ പുതിയതോ ആയ കോർഡിനേറ്റ്സിന്റെയും മൊമെന്റിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ ആയ ഒരു പുതിയ ഫംഗ്ഷനെ, ഒരു പ്രോപ്പർ ഫംഗ്ഷനെ, ആർബിട്രറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനി ഫംഗ്ഷൻ, ബട്ട് ഇറ്റ് ബി എ സ്യൂട്ടബിൾ ഫംഗ്ഷൻ. ഒരു പുതിയ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ്, ടോട്ടൽ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ ഇക്വേഷന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. ഇത് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ഇക്വേഷന്റെ റിസൾട്ടിൽ യാതൊരുവിധ മാറ്റവും വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ കൻ ടെൽ യു what I'm going to do is that I'm adding or subtracting the total time derivative of this function. That is, I will explain it. That is, I'm going to add, say, df by dt. ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. df by dt എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6 ന്റെ ഇന്റഗ്രാൻഡിനോട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6 ന്റെ ഫോം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6? യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6 ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. Delta of integral t1 to t2, then that bracket, അല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇസ് നോട്ട്, ദിസ് ഈസ് അവർ ഇന്റഗ്രാൻഡ്. ഈ കേളി ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രാൻഡ്. ഈ ഇന്റഗ്രാൻഡിന്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഞാനൊരു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പുതിയ ഫംഗ്ഷൻ df by ഒരു എഫിന്റെ ടോട്ടൽ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ്, അതായത് df by dt ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനോ പോവുകയാണ്. എന്തിനത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് മനസ്സിലാവും. ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6 ന്റെ മീനിങ്ങിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല. പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് കുറച്ച് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതെന്തുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ അഡിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടേമിന്റെ അഡിഷൻ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6നെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ ടേമിനെ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റിയെടുത്ത് എന്തായിരിക്കും വരിക? അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ അവിടെ ഉണ്ട്, ഡെൽറ്റ ഇസ് ദർ, ഇന്റഗ്രൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇത്രയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഡെൽറ്റ ഇന്റഗ്രൽ t1 to t2. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് df by dt ടൈംസ് dt എന്നാണ് വരിക. ശരിക്കും ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6 വരിക. കാരണം df by dt is added along with the integrand. ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഇവിടെ dt and dt will be getting what? Cancelled. dt and dt will be getting cancelled. Is it correct? Okay. And what is left with is what? What is left with is delta of variation in t1 to t2
അല്ലേ? df എന്ന് വരിക. And what is integral of df? അപ്പോൾ ഇവിടെ t1 to t2 നും പ്രാധാന്യം ഇല്ലാണ്ടായി. So what is integral of df എന്ന് പറയുക? എന്താ പറയുക? You have to integrate df. On integrating df, you will be getting f. But the value of f will be different at t1 and t2. So the result will be, I can say, delta. ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും ആ റിസൾട്ട് എഴുതുകയാണ്. I am repeating that result what we have been discussing on the other page. That is delta of integral from t1 to t2 df by dt dt. ഇതാണ് നമ്മൾ additional term introduce ചെയ്യുന്നത്. That will be nothing but on integrating df by dt dt will become just f. So okay, variation in f is a function of what is that? qj pj and t. Small small variables എടുക്കുന്നത്. Generally means coordinates and moment and time. Okay, f ആയിട്ട് മാറും on integrating, but I have to obtain the value അല്ലേ from t1 to t2. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന റിസൾട്ട് അല്ലേ? So what is that one? That is okay, that is I can just use the Euler expansion for doing delta variation. So what will be that? That will be dou f by dou qj, dou f by dou qj times delta qj, dou f by dou qj times delta qj within the limit t1 to t2 plus dou f by dou pj, that is Euler expansion of that thing, okay, times dou f by dou pj times delta pj, okay, within the limits t1 to t2 അല്ലേ? പ്ലസ് ശരിക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ടി ടൈംസ് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് എഴുതാം. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫേസ് സ്പേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫേസ് സ്പേസിൽ നമുക്കറിയാം ഫേസ് സ്പേസ് ഇസ് എ okay, space spanned by only what is that, coordinates and momenta. അപ്പോൾ ടൈമിന് നമ്മൾ ഇവിടെ റെലവൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ ടേം എന്ത് ചെയ്യുന്നു. Okay, we are avoiding the third term involving time in this expansion. Okay, പക്ഷേ ഈ റിസൾട്ടിൽ ഈ രണ്ട് ടേമും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സീറോ ആയിട്ട് മാറും. Both of these terms will be vanishing. Why? The reason is that the variation of delta qj and delta pj, sorry, the variation of qj and pj at the endpoints t1 and t2 is zero. പണ്ടോട്ടെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഹാമിൽട്ടൺസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? These variations vanishes at the endpoint അല്ലേ? അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ അതിനെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റും ഹാമിൽട്ടന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വേരിയേഷൻസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ഈസ് വാട്ട് സീറോ. t1 and t2 denotes the end points, okay, starting and ending points എന്നുള്ളതാണ്. Okay, so they should of course they should start from a particular point and they should what finally reach a particular point. So the variations will vanish at the end points. Or we can say that these qj's and pj's are defined to be independent. qj and pj independent ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. So due to that reason also we can say that the variations will be vanishing out. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയാണ്. So this is our conclusion. See, delta of this t1 to t2 df by dt dt will be equal to 0. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഈ അഡീഷണൽ ടേമിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6ൽ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ പോലും the equation number 6 ന്റെ mathematical validity ക്ക് യാതൊരുവിധ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നില്ല. Okay, but we will be having some sort of an advantage. അപ്പോൾ equation numberലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, suppose let me subtract that term. Therefore ഇതൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. So this is our argument. നമ്മളൊരു df by dt ആഡ് ചെയ്തു. Therefore equation number 6 becomes, equation number 6 എന്ത് പറ്റുന്നു എന്നുള്ള ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് നിങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചാൽ മതിയാവും, only for you to understand. So delta of t1 to t2, equation number 6 നമ്മൾ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാണ്. delta of t1 to t2 curly bracket, then what is that, sum over j pj small pj qj dot minus h, okay, then minus again sum over j, I'm rewriting equation number 6 itself, pj capital qj dot minus k, then minus the term that we have just told, df by dt minus df by dt is, sorry, into dt, integration has to be completed, that is equal to 0. Okay, so this is what you are going to get. ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാൻ യു ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ദിസ് ഇക്വേഷൻ, ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, so rearranging and then equating the integrands. Okay, so what you'll be getting,
So we can say that ഇത് df by d ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഇന്റഗ്രാൻഡിനെ 0 ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ df by dt ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോമിലായാൽ മതിയാവും. So we can easily write the conclusion is that sum over j pj qj dot minus h that can be written as sum over j pj qj dot minus k then df by dt minus എന്നുള്ളത് opposite ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് plus df by dt എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. This is equation number 7. Okay. ഇതിന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേണം ഈ ഇക്വേഷൻ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും പക്ഷേ if you understand it another manner you will see that it's quite simple. This equation is quite simple. How this what is the LHS actually? This is nothing but L, the original Lagrangian or old Lagrangian. What is the first term on the RHS? This is nothing but L dash, the transformed Lagrangian. So this equation is of the form L equal to L dash plus df by dt. L equal to L dash plus df by dt എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7 എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് റിക്കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇതിന്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ദാറ്റ് ഈസ് L ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു L ഡാഷ് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അതായത് ഓൾഡ് ലഗ്രാഞ്ചിനും പുതിയ ലഗ്രാഞ്ചിനും സെയിം അല്ല. Or we can see that during a transformation the Lagrangian is changing its what? Lagrangian is changing its form. Lagrangian അതിന്റെ ഫോം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. Or hope you remember earlier we have argued that and we have concluded in many problems that മുമ്പ് പല പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറയുകയും നമ്മൾ അതിനെ ശരിവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്താണ്? Lagrangian of a system is not unique. ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് യുണീക്ക് ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നമ്മൾ വാശി പിടിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലേ? ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് വ്യത്യസ്ത ലഗ്രാഞ്ചിയൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. പല പ്രോബ്ലത്തിലും നമ്മൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ? Based on the reference point chosen or based on the way in which we formulate the problem, the same system may be represented or characterized by different forms of the Lagrangian. But all these Lagrangians will be obeying the Lagrange's equation of motion, means the physics of the problem will be remaining the same. So equation number 7 ന്റെ മറ്റൊരു ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ താഴെ എഴുതിയ equation നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. So L equal to L dash plus df by dt where f is an arbitrary function of coordinates and momenta. അത് ഓൾഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആവാം, പുതിയ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആവാം, ഓൾഡ് മൊമെന്റ ആവാം, പുതിയ മൊമെന്റ ആവാം. നമ്മൾ ആവശ്യാനുസരണം ഈ എഫിനെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇനി സ്കില്ല്. ഓക്കെ, സോ let me just before we conclude it, let me go ahead. So this is the equation that, so I'm writing that equation once again here for clarity. That is, okay, sum over j, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേഗം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കരുതുകയാണ്. qj pj dot, right, sorry, qj is not pj qj dot minus h is equal to the L എന്നാണ് എഴുതിയത്. L dash അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? പുതിയ കോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ മൊമെന്റത്തിലെ sum over j qj dot pj or pj qj dot, I just started off writing like this, a plus df by dt. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7. സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7 ഇതാണ് അല്ലേ? ഇനി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7 says that the function f, നിങ്ങൾ നോക്കണേ, ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ f എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ഫംഗ്ഷൻ f ഇൻ ജനറൽ പൊതുവെ പറയുമ്പോൾ f എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ആവാന്നുള്ളതാണ്. ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എന്തൊക്കെയാവാം? qjയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആവാം അല്ലെ, സ്മോൾ pjയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആവാം, ക്യാപിറ്റൽ qjയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആവാം, ക്യാപിറ്റൽ pjയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആവാം, ക്യാപിറ്റൽ pjയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആവാം ആൻഡ് t. ജനറലി പറയുമ്പോൾ ഈ 5 വേരിയബിൾസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആവാൻ എഫിന് സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഇത് അല്ലെ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ qj pj ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ qj ക്യാപിറ്റൽ pj ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ f എന്ന് പറയുന്നതിന് df by dt ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെ. df by dt ഈക്വൽ ടു എന്നിട്ട് ഈ ടേമിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എഴുതുക. അപ്പോൾ അവിടെ 4 വേരിയബിൾസ് അവിടെ വരും. എന്നിട്ട് df ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഇൻറ്റു dt എന്ന് എഴുതുക. അപ്പോൾ f ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് കിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക? എഫ് qjയുടെയും pjയുടെയും ക്യാപിറ്റൽ qjയുടെയും ക്യാപിറ്റൽ pjയുടെയും ടൈമിന്റെ ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ജനറലി. ഓക്കെ, ആൻഡ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്? ഈ ജെയുടെ ഒക്കെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ജെ ഈസ് റണ്ണിങ് ഫ്രം 1 to n ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഇൻ ജനറൽ വിൽ ബി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എത്ര വേരിയബിൾസ് ആണ്? നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ qjയുടെ n ഉം
പിയുടെ n വേരിയബിൾസ് വരാനുണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂയുടെ n വേരിയബിൾസ് വരാനുണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ ബിയുടെ n വേരിയബിൾസ് വരാനുണ്ട്. ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ആകെ f എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ജനറൽ വിൽ ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് 4n+1 വേരിയബിൾസ്. ഈ 4n+1 വേരിയബിൾസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആവാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും എഫിന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമ്മൾ ഇതിനൊന്നും കൂടി ചുരുക്കുകയാണ്, എഫിന്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപെൻഡൻസ് ഒന്ന് ചുരുക്കാൻ പോവാണ്. എന്നാൽ ഈ 4n+1 വേരിയബിൾസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഇതിലെ 2n വേരിയബിൾസ്, 2n ഓഫ് ദീസ് വേരിയബിൾസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഏത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്? നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വരാം. 2n ഓഫ് ദിസ്, ഇവിടെ നോക്കുക, qj ഈക്വൽ ടു qj ഓഫ് qj pjt എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 പ്രകാരം ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ j എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? j is equal to 1 to n ആണ്. ഇവിടെയും j equal to 1 to n ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു 2n അല്ലെങ്കിൽ 2n+1 വേരിയബിൾസ് ഓൾറെഡി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 പ്രകാരം അന്യോന്യം ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി ഔട്ട് ഓഫ് 4n+, 2n+1 ഈസ് ഓൾറെഡി ഡിപ്പെൻഡന്റ്. ഓക്കെ, 4n+1 വേരിയബിളിൽ 2n+1 അല്ലെങ്കിൽ 2n ഈസ് ഓൾറെഡി എന്താണ്? ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. ബൈ ഇന്റർറിലേറ്റഡ്, ഡിപ്പെൻഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർറിലേറ്റഡ് ആണ് ബൈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. ബാക്കി എത്രയുണ്ട്? ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് 2n അല്ല 2n+1. ടൈം പാസീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ 1 അധികം സ്ട്രെസ് ചെയ്യാത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദിസ് എഫ് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള 2n വേരിയബിൾസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയാൽ മതിയാവും. Therefore f be a function of, f can be a function of 2n independent, so this is correct, 2n independent variables. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ശരിക്കും 4n+1 ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിൽ 2n അല്ലെ 2n+1 വേരിയബിൾസ് ഓൾറെഡി എന്താണ്? ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 പ്രകാരം അന്യോന്യം ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, മീൻസ് ദേ ആർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണെന്ന് കണ്ടു. അപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നത് എന്താണ്? 2n വേരിയബിൾസ് അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആ 2n ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ എഫിന് ബാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുവാണ്. നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണല്ലോ നടക്കുന്നത്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7 ഈസ് റെപ്രസെന്റിംഗ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ qj pj ഓൾഡ് സെറ്റ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ qj pj ന്യൂ സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. So f is acting like a mediator for the transformation from the old set of coordinates and momenta to the new set of coordinates and momenta. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആവാൻ പറ്റുക? If that function is having dependence on both the old set and the new set. പഴയ സെറ്റിന്റെയും പുതിയ സെറ്റിന്റെയും മുകളിൽ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷന് പഴയ സെറ്റിൽ നിന്നും പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം? പുതിയ സെറ്റിലേക്ക് ഇവയെ മാറ്റാൻ പറ്റുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ what we prefer is that out of 2n independent variables, നമ്മൾ ഇതിനെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യാർത്ഥം വേരിയബിൾസ് we choose ഇത് എങ്ങനെ ന്യായമാവുന്നു നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് കാണും. we choose n of those will be taken from n variables from the അതുകൊണ്ട് തന്നെ it's always beneficial if f is having
to both old and new. പഴയതും പുതിയതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത്. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ മേക്ക് ആൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ ഓൾഡ് ടു ന്യൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് എഫിനെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ പകുതി കോർഡിനേറ്റ്സ്, അതായത് എൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് പഴയതും ബാക്കി എൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് പുതിയതുമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യം നടക്കും. അങ്ങനെയുള്ള 4 ചോയ്സുകളാണുള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ക്യൂ ജെ പി ജെ ഉണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ജെ പി ജെ ഉണ്ട്, ഒപ്പം ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയി വരാം, അല്ലാതിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 4 ഫോമുകൾ എഴുതുവാണ്. 4 വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുക. എഫ്, നിങ്ങളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. എന്തൊക്കെയാ എഫിന്റെ ഫോം? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാവാം ഒന്ന്. ഓക്കെ, ഓഫ് കോഴ്സ് അതിന്റെ കൂടെ ടൈം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ടൈം ഒരു ഓപ്ഷണൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. ഇതൊരു ഫോം ഓഫ് ജനറേറ്റീവ്, ഇതൊരു ഫോം ഓഫ് എന്താണ്, എഫ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ഫോം ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയതിൽ നിന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ക്യൂജ തന്നെ എടുക്കുകയാണ്, സ്മോൾ ക്യൂജ തന്നെ എടുക്കുകയാണ്. പുതിയതിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂജ എടുക്കുന്നതിന് പകരം പുതിയ മൊമെന്റം എടുക്കുകയാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഫേസ് സ്പേസിൽ കോർഡിനേറ്റ്സിനും മൊമെന്റത്തിന് ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻ ഫേസ് സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് ആർ ഗിവൺ ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ആണോ മൊമെന്റോ ആണോ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയത് ഒരു വേരിയബിൾ സെറ്റ് ഉണ്ടാവണം, പുതിയൊരു വേരിയബിൾ സെറ്റ് ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി പറയും. വാട്ട് ഇസ് ദ തേർഡ് പോസിബിലിറ്റി? ഓഫ് കോഴ്സ് ഇവിടെ ഞാൻ ടൈം ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ടൈം ഇസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദേർ. മൂന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് can be chosen as a function of f can be chosen as a function of പറയൂ. കോർഡിനേറ്റ് വെച്ചുള്ള 2 പോസിബിലിറ്റി, എല്ലാ പെർമ്യൂട്ടേഷനും എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത എന്താണ്? സ്മോൾ പി ജെ, പഴയ മൊമെന്റം, അതിന്റെ ഒപ്പം ആര് വരാം? പുതിയ കോർഡിനേറ്റ് വരാം. Okay, so capital QJ, and there is one more left. What is that? F can be also a function of, so of course time ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോകുന്നതാണ്. F can be a function of പഴയ മൊമെന്റവും പുതിയ മൊമെന്റവും, ക്യാപിറ്റൽ പി ജെ ആൻഡ് ടൈം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 4 വ്യത്യസ്ത ഫോമുകൾ നമ്മുടെ ഈ ആർബിട്രറി ഫംഗ്ഷൻ എഫിന് സാധ്യമാണ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7ല് നിങ്ങൾ ഈ 4 ഫോമുകളെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. എഫിന്റെ 4 വകഭേദങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. അതിനകത്ത് ഒന്ന് സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂവും, ഒന്ന് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, മറ്റൊന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ റെപ്രസെന്റ്. എന്താണ് ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഓൾഡ് സെറ്റ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്. എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ദേ ആർ നത്തിങ് ബട്ട് റെപ്രസെന്റ് ദ ന്യൂ സെറ്റ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓർ മൊമെന്റ, ട്രാൻസ്ഫോംഡ് സെറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7 പ്രകാരം ഓൾഡ് സെറ്റ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് മൊമെന്റയിൽ നിന്നും ന്യൂ സെറ്റ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് മൊമെന്റയിലേക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ, അല്ലെ പറിച്ചിടാൻ വേണ്ടി തക്കതായ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ 4 ഫോമുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ എഫിന് നമ്മൾ സാധാരണ പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട്. എഫ് ഈസ് യൂഷ്വലി കോൾഡ് ദ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ. എഫിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ്. കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ എഫിന് പ്രത്യേക സ്റ്റേറ്റസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എഫ് ഈസ് നോൺ ദ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ. F is known as the generating function of the canonical transformation. എന്തുകൊണ്ട് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഇതിന് മുൻപ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സാധ്യമാവാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ആർബിട്രറി ഫംഗ്ഷന്റെ സഹായം തേടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർബിട്രറി ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ പൊതുവെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ. വൈ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് എ പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സാധ്യമാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഫംഗ്ഷന് മാത്തമാറ്റിക്കലി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ്? വി ആർ ഡൂയിങ് കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. സോ വി ഹാവ് ഡിഫൈൻഡ് ഓർ വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് എ സ്യൂട്ടബിൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ ഡു ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫോർ us. So we called the function f here as the generating function of the canonical transformation. നിങ്ങൾ മുൻപ് ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ലെജൻഡർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പ്രോപ്പർ ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലെജൻഡർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യുക. e⁻² എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇൻവേഴ്സ് ലെജൻഡർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അല്ലെ ഫുറിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും ഇൻവേഴ്സ് ഫുറിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇതുപോലെ ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വേണം റെഫർ ചെയ്യുക. ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ജനറൽ ഈസ് എ പ്രോപ്പർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളി ആൻഡ് ഈസിലി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് നമ്മുടെ കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷന് 4 വ്യത്യസ്ത ഫോമുകൾ പോസിബിൾ ആണ്. ഈ 4 ഫോമുകളെ അന്യോന്യം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവരെ F1, F2, F3, F4 എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഈ പേരുകൾ നിങ്ങൾ ഇനി മെമ്മറൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ അവർ കൺക്ലൂഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് the generate function, this is our conclusion, the generating function can have 4 forms. The generating function, the